Welcome all, this is Reshma from Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. In today's session, we are trying to discuss about the problems on critical path method. Last class, we have critical path method, phases as well as steps in the calculation of critical path method. In our daily critical path method problems. Critical path method we use equations, a problem in the class session of daily. So, critical path method is critical path calculate total project complete longest time include path calculate path follow time calculate time duration calculate critical path method calculate critical path method steps as the first step, we have to identify the events as well as the activities, and also we have to complete the network diagram. And as a second step, we have to calculate the event as well as activity times. Event times and activity times calculate. So event times and activity times calculate equations. The first one is TE, or the earliest event time, is equal to E value of the predecessor event plus duration of the activity connecting the event and its predecessor. Event times and active times and just the equation which just analyze the base and the base equation of an equation the base now could equations TE is equal to E value of the predecessor event plus duration of the activity connecting the event as well as its predecessor. Now, one event in the earliest time value calculate earliest event time calculate event predecessor event in the E value and the duration of the activity connecting the event as well as predecessor. Event and the predecessor event activity duration predecessor event in the value add TE value of the event. Consider the event in the TE value. Next one is TL, or the latest event type of the event, is equal to L value of the successor event minus duration of the activity connecting the event and its successor. L value of the latest time event successor event relate. That is, TL of an event is equal to L value of the successor event. And successor event L value will the duration of the activity connecting the event as well as its successor event subtract TL value. Problem clear just the equations on the note. So, that's the event related times. Earliest event time, latest event time. This is special case. One event has successors and predecessors. More than one predecessor, more than one successor, or event that case equations. If an event has two predecessors, there are two predecessors, or event TE value is the maximum of the TE values. Predecessor event name consider predecessor event separate consider name TE values and calculate maximum value TE event and TE value. Also, if an event has two successor events, successor events the TL value is equal to minimum of the TL values. So, successor event based on calculating the TL values. So, one successors on all successor name main successor consider initiation. All successors use TL values calculate TL values minimum TL value consider event in the TL value. So that's all for the event equations or event times in the equations. Activity times. 4 activity times EFT, EST, LFT and LST. These 4 activity times in the equations. That is EST of the activity AB. AB is the activity EST, or the earliest starting time. It is equal to the
earliest event time of the event A. അതിൻ്റെ ടെയിൽ ഇവൻ്റായ എ ബി എന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടെയിൽ ഇവൻ്റായ എയുടെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമായ ഇ എ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇ എസ് ടി ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി എ ബി. ആൻഡ് ഓൾസോ എൽ എഫ് ടി ഓഫ് ദ ഇ എഫ് ടി ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് ടി പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഈ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമിനോട് കൂടെ ഡ്യൂറേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൽ എഫ് ടി ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി എ ബി. latest finish time of an activity എ ബി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി is equal to എൽ ബി. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ഇവൻ്റായ ബിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൽ എഫ് ടി ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എഫ് ടി ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബി. And also LST or latest start time of the activity is equal to LFT minus duration. So ESTയും ഈ എൽ എഫ് ടിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഡ്യൂറേഷനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇ എഫ് ടിയും എൽ എസ് ടിയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാത്താണ് എന്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് 0 ആവുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് എന്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടേ? ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എഫ് ടി മൈനസ് ഇ എഫ് ടി or LST minus EST. Activity times ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് LFT മൈനസ് EF, ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം മൈനസ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ഓർ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം മൈനസ് ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം വിൽ ഗീവ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട്. സോ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എന്താ പ്രോബ്ലം? ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫോമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. കൺസിഡർ ദ പ്രൊജക്ട് ഷെഡ്യൂൾ. തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് ഷെഡ്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എന്താണ്? ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. Here, as the first question, we have to construct a network diagram. Second, we have to calculate the event times. Third, we have to calculate the activity times. And finally, we have to calculate the critical path. We have to identify the critical path. Critical path method carry out ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 4 എണ്ണോ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കത്തില്ല. അനലൈസ് CPM in this പ്രൊജക്ട് സ്കെഡ്യൂളിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനലൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓരോ സബ്സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം. തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഇവൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദർ ആർ 10 ഇവൻറ്റ്സ്. 10 ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇനിഷ്യൽ ഇവൻ്റ് ഏതാണ്? 1 ആണ്. സോ ഇനിഷ്യൽ ഇവൻ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. അടുത്ത ഇവൻ്റ് ഏതാണ്? 1-ൽ നിന്ന് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, 3 എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിലേക്കും ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. സോ 1 to 2 is there, also 1 to 3 is there. The activity durations are 4 and 1. Again from 2 there is an activity to the event 4 and from 3 also there is an activity to the event 4. Therefore 2 എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൽ നിന്നും 4 എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. സിമിലർലി 3-ൽ നിന്നും എന്തുണ്ട്? 4-ലേക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. വിത്ത് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ 1 each. Again from 3 to 5 there is an activity. So 3 to 5 നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. Again 4 to 9 there is an activity with duration 5. Again 5 to 6 and 5 to 7 there are 2 activities. 5-ൽ നിന്ന് 6-ലേക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, 5-ൽ നിന്ന് 7 എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിലേക്കും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് വിത്ത് duration 4 and 8 each. Again from 7 to 8 there is an activity with the duration 2 and 6 to 8 there is an activity with the duration 1. Again from 8 to 10 there is an activity with the duration 5 and from 9 to 10 there is an activity with the duration 7. So ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ
ആക്ടിവിറ്റി ഇവൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് വേണം? നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് TE ആൻഡ് TL വാല്യൂസ് ഓർ ദ ഇവൻറ്റ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് വാല്യൂസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? ടോട്ടൽ 10 ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 10 ഇവൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈമും TE ആൻഡ് TL വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെൻ സ്പേസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് എഴുതുകയാണ്. 10 ഇവൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇസ് E1 E2 അങ്ങനെ എത്രണം വരെ വരും? E10 വരെ വരും അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റായ E1ൻ്റെ TE വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രെഡസസർ ഇവൻറ്റ് പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി കണക്റ്റിംഗ് ദ ഇവൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രെഡസസർ. 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഇനിഷ്യൽ ഇവൻ്റാണ്, അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രെഡസസർ ഇല്ല അല്ലേ? സോ പ്രെഡസസർ അവിടെ ആ ഇവൻറ്റിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം ഞാൻ എന്തായാലും 0 ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പ്രെഡസസർ ഇവൻറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഇവൻറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിഷ്യൽ ഇവൻറ്റ്സിന് എപ്പോഴും ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് E2. E2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ്. അതിനൊരു പ്രെഡസസർ ഉണ്ട്. ഏതാണ്? 1 ആണ് അതിൻ്റെ പ്രെഡസസർ. സോ E2 നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് 1 പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി കണക്റ്റിംഗ് ദ 2 ഇവൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഇവൻറ്റ് 1 അതിൻ്റെ പ്രെഡസസറായ E1 കൂടെ അവ തമ്മിൽ 1ഉം 2ഉം തമ്മിലുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര? ഇവിടെ 1, 2 എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് 4. Therefore E2 is 0 plus 4 which is equal to 4. Again E3യെ സംബന്ധിച്ചും E3യുടെ പ്രെഡസസർ ഏതാണ്? 1 തന്നെയാണ്. Therefore there also E1 plus duration of the activity connecting 1 and 3 is 1. Therefore E1 plus 1 which is equal to 0 plus 1 is equal to 1. Again E4. 4 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കേസിൽ 4 എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ആ ഇവൻറ്റിന് എത്ര പ്രെഡസസേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2 പ്രെഡസസർ ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? 2ഉം 3ഉം അല്ലേ? സോ അവിടെ നമുക്ക് ഏത് സ്പെഷ്യൽ ഫോമുല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും? ഈ ഫോമുല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. If an event has 2 predecessor, the TE value is the maximum of TE values. ആ 2 predecessor ഇവൻസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന TE വാല്യൂസിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് E4 ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ E4 എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിനെ 2 ആണ് പ്രെഡസസറായിട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് പ്രെഡസസറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ E4 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? E2 plus 1. That is E2 it is 4. 4 plus 1 is equal to 5. And if we are considering 3 as the predecessor of the event 4, we can calculate it as E3 plus 1. That is equal to 1 plus 1 which is equal to 2. So ഈ 2 values 5ലും 2ലും maximum value നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? E4 ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. Maximum of 5 and 2 that is 5. മനസ്സിലായോ? Again E5. For E5 there is only one predecessor. Even 5ന് ഒരു predecessor ഉള്ളൂ. ഏതാണത്? 3 ആണ്. Therefore E5 is equal to E3 plus 6. That is equal to 1 plus 6 which is equal to 7. Again for E6 there is also one predecessor 5. Therefore E5 plus 4. That is 7 plus 4 which is equal to 11. Again for E7 also there is only one predecessor which is 5. Therefore it is E5 plus 8. 7 plus 8 is 15. Again E8. For 8 there are 2 predecessors 6 and 7. So we have to calculate it separately and we have to find the maximum. E8 is equal to 6 ആണ് നമ്മൾ 8ന്റെ predecessor ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ it is E6 plus 1 which is equal to 11 plus 1 which is equal to 12. And if you are choosing 7 as the predecessor, it is E7 plus 2 that is equal to 15 plus 2 which is equal to 17. Therefore E8 is the maximum value among 12 and 7 which is equal to 17. Again
E9. E9 is equal to E9 has only predecessor 4, therefore E4 plus 5. That is 5 plus 5, which is equal to 10. And again E10, there are two predecessors, they are 9 and 8. So there also we have to compare, we have to make a comparison between the predecessors, that is E10 is equal to E9 plus 7 or E10 is equal to E8 plus 5. Here E9 is 10, 10 plus 7 is equal to 17 and E8 is 17, 17 plus 5 is equal to 22. Therefore E10 is the maximum of 17 and 22, which is equal to 22. So ഓരോ ഇവൻസിൻ്റെയും ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? E1 is equal to 0, E2 is equal to 4, E3 is equal to 1, E4 is equal to 5, E5 is equal to 7, E6 is 11, E7 is 15, E8 is 17, E9 is 10 and E10 is 22. Next we have to calculate the TL values, or the latest event values. Earliest event values, earliest event times നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനിഷ്യൽ ഇവൻറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈനൽ ഇവൻറ്റിൽ നിന്നാണ്, ടെർമിനൽ ഇവൻറ്റിൽ നിന്നാണ്. Therefore, first of all we have to calculate L10. 10th event ആണല്ലോ ടെർമിനൽ ഇവൻറ്റ്. Therefore, first of all we have to calculate L10. How can we calculate TL? TL is the L value of the successor event minus duration of the activity. Successor event in the L value will നിന്നും അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ, രണ്ട് ഇവൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ L10നെ സംബന്ധിച്ച് ടെർമിനൽ ഇവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഇവൻറ്റിന് എന്തില്ല? സക്സസർ ഇവൻ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ L10നെ നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E10. L10ൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? സക്സസർ ഇവൻറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ L10ൻ്റെ വാല്യൂവും E10ൻ്റെ വാല്യൂവും ഈക്വൽ എടുക്കുന്നു. Therefore L10 is equal to നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും? 22 എന്ന് കിട്ടും. ആസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് E10. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് L9. L9 is equal to 9നെ സംബന്ധിച്ച് 9ൻ്റെ സക്സസർ ഉണ്ട്, ഏതാണ്? 10. Therefore ഈ L10ൽ നിന്നും സക്സസർ ഇവൻ്റായ 10ൻ്റെ L വാല്യൂവിൽ നിന്നും അവ തമ്മിലുള്ള ഡ്യൂറേഷനായ 7നെ എന്ത് ചെയ്യുക? മൈനസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 22 minus 7, which is equal to 15. Again L8 is equal to L8ൻ്റെയും സക്സസർ ഇവൻ്റ് ഏതാണ്? 10 ആണ്. Therefore L10 minus duration, that is 5, that is 22 minus 5, which is equal to 17. Again L7 is equal to 7ന് ഒരു സക്സസ് ആണുള്ളത്, ഏത്? 8 ആണുള്ളത്. Therefore L8 minus 2, that is 17 minus 2, it is 15. Next L6 is equal to L6 is equal to 6ന് സക്സസർ ഏതാണ്? 8 തന്നെ. അപ്പോൾ L8 minus 1, 17 minus 1 is 16. Again L5 is equal to 5ന് രണ്ട് സക്സസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെയാണ്? 7, 6ഉം 7. So if an event has two successors, the L value or TL is the minimum of the TL values. രണ്ട് സക്സസേഴ്സിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്ത്, സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവയുടെ TL വാല്യൂസിൽ മിനിമം വാല്യൂ. സോ L5 നമുക്ക് രണ്ട് സക്സസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി either calculated as L6 minus 4 or L5 can be also calculated as L7 minus 8. What is L6? L6 is 16 minus 4, which is equal to 12, and it can be L7, 15 minus 8. 15 minus 8 is 7. Among these two values, the minimum of 12 and 7 is equal to 7. Therefore L5 is 7. Again L4 is equal to 4 എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റെ സക്സസർ ഇവൻ്റ് ഏതാണ്? 9 ആണ്. Therefore L4 is L9 minus 5. L9 is 15. 15 minus 5 is 10. Again L3
3യുടെ സക്സസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സക്സസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? 4 ഉണ്ട് 5 ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ L4 minus 1 or L5 minus 6. L4 minus 1 ആണ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 10 minus 1 it is 9. And L5 minus 6 ആണെങ്കിൽ 7 minus 6 there is 1. Among 1 and 9 the minimum value is 1. Therefore L3 is 1. അങ്ങനെ പറയാം. L3യുടെ 2 സക്സസ് ഉണ്ട് 4ഉം 5ഉം. 4 ആണുള്ള സക്സസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ L3 is equal to L4 minus duration 1. That is 10 minus 1 is 9. And if you are taking 5 as a successor, the value is L5 minus 6. That is 7 minus 6, which is equal to 1. So among 9 and 1, the minimum value is 1. Hence L3 is equal to 1. Again L2 is equal to L2 to second event or successor, that is 4. L4 minus 1. That is L4 minus 1. 10 minus 1 is 9. Again L1 is equal to L1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 എത്ര സക്സസേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2 സക്സസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏത് 2 or 3. 2 ആണുള്ള സക്സസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് L2 minus 4. ദാറ്റ് ഈസ് L1 എന്ന് പറയുന്നത് can be L2 minus 4 or can also be L3 minus 1. L2 minus 4 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ that is 9 minus 4, which is equal to 5. And L3 minus 1 ആണെങ്കിൽ 1 minus 1, that is 0. Among 5 and 0, the minimum value is 0. Therefore L1 is equal to 0. So നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു? എല്ലാ ഇവൻസിൻ്റെയും ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. L10 is 22, L9 is 15, L8 is 17, L7 is 15, L6 is 16, L5 is 7, L4 is 10, L3 is 1, L2 is 9 and L1 is 0. So നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് ടൈംസ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈംസും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈംസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആക്ടിവിറ്റി ടൈംസ് ആയ LST, LFT, EST, EFT എന്നിവ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിളായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. ഒരുമിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും എളുപ്പമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ ഈ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈംസും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈംസും കാൽക്കുലേറ്റ് എന്ത് വേണം? ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടെ ചേർത്ത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ ടൈമും കൂടെ ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഹോൾ ടേബിൾ ഞാൻ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഹോൾ ടേബിളായിട്ട് ഫുൾ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ടേബിളായിട്ട് വരയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രെയിം വർക്ക് മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കും. സോ എന്താ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് 1, 2. ആ 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? EST കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ EST ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി AB ഈസ് EA. ഇവിടുത്തെ ടെയിൽ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും എന്ത്? EST. That is here for the activity 1, 2, the tail event is 1. Therefore the value of EST is E1. E1 is 0. Again, in case of 1, 3 also EST, the tail event is, since the tail event is 1, EST is equal to 0. For 2, 4, the tail event is 2, therefore EST is 4. For 3, 4, EST is 1. For 3, 5 it is 1. For 4, 9 it is 5. For 5, 6 it is 7. Again for 6, 8 it is 11. For 7, 8 it is 15. For 8, 10 it is 17. And for 9, 10 is 10. ഇനി എന്താണ് EFT? EFT എന്നാണ് പറയുന്നത് EFT ഈസ് EST പ്ലസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ. ഈ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും ഡ്യൂറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ എന്തിനോടെ കൂട്ടണം? ESTയുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? നമ്മളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ്ങുള്ള EFT വാല്യൂസ്. ദാറ്റ് ഈസ് 0 + 4 ഈസ് 4, 1, 5, 2, 7, 10, 11, 15, 12, 17, 22 and 17. These were the EFT values. Again, what is LST? LST calculate and equation is LFT. So first we can calculate LFT. LFT values we calculate. LFT of the activity A is the latest event time of the event B. Head event B ude latest event time L time ആണ് നമുക്ക് LFT calculate ചെയ്യേണ്ടത്. So for 1, 2 the LFT value is L2. What is L2? L2 is 9. Again for 1, 3 L3 is 1. For 2, 4 L4 is 10.
For 3, 4, L4 is 10. For 3, 5, L5 is 7. For 4, 9 is 15. For 5, 6 is 16. For 5, 7 is 15. For 6, 8 is 17. For 7, 8 is again 17. For 8, 10 is 22. And for 9, 10 is 22. LST is equal to LFT minus duration. ഈ ഓരോ വാല്യൂസിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 9 minus 4 is 5, 1 minus 1 is 0, 10 minus 1 is 9, is again 9, 7 minus 6 is 1, 15 minus 5 is 10, again 16 minus 4 is 12, 15 minus 8 is 7, 17 minus 1 is 16, 17 minus 2 is 15, 22 minus 5 is 17, and 22 minus 7 is 15. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവൻ ടൈംസും ആക്ടിവിറ്റി ടൈംസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം. ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് 0 ആവുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് എന്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു LFT മൈനസ് EFT ഓർ LST മൈനസ് EST. ഒന്നെങ്കിൽ LFTയുടെ കോളത്തിൽ നിന്നും EFTയുടെ കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, or we can either subtract LST and EST. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് തൽക്കാലം LST മൈനസ് EST രണ്ടിനകത്ത് സെയിം റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് LST മൈനസ് EST നമുക്ക് ചെയ്തു പോവാം. സോ ഹിയർ ഈസ് 5 minus 0. It is 5. 0 minus 0 is 0. 9 minus 4. It is 5. 9 minus 1 is 8. 1 minus 1 is 0. 10 minus 5 is 5. 12 minus 7 is 5. 7 minus 7 0. 16 minus 11 is 5. Again 15 minus 15 0. 17 minus 17 0. 15 minus 10 is 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ചില കേസുകൾ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, 0 വന്നിട്ടുണ്ട്. അവയെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് 0 വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 1 to 3. അഗെയിൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് 3 to 5. തേർഡ് വൺ ഈസ് 5 to 7. നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ കാണും. ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഏത് ടെയിൽ ഇവൻ്റ്. ആ രീതി നമുക്കൊരു പാത്താണ്, ഒരു വഴിയാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരിടത്ത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്തിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. That is 1 to 3, again 3 to 5, again 5 to 7. Next one is 7 to 8, that is 7 to 8. And the last activity with the total float 0 is 8 to 10. So, ividuthe critical activities namakku edakeyanu parayan is 1 to 3, 3 to 5. 1 to 3, 3 to 5, again 5 to 7, 7 to 8 and 8 to 10. ഈ 5 ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിൽ 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്, ആ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡബിൾ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയത്. ഞാൻ തൽക്കാലം ടൈം ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെയിം ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് എന്ത്, ഫൈൻഡ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 ഇട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വരച്ച് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വരച്ച നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഇതാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. 1 to 3 ഒരു ലൈൻ കൂടെ കൊടുക്കാം. 1 to 3, again 3 to 5, that is 3 to 5, again 5 to 7, 5 to 7, now 7 to 8 and again 8 to 10. സോ നമ്മളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് CPM മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് വരും, 1 to 3, 3 to 5,
5 to 7, 7 to 8 and 8 to 10. അപ്പോൾ ഈ പാത്തായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ടൈം ഡ്യൂറേഷനുള്ള പാത്ത്. അങ്ങനെ എങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാതെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്താ ടൈം വൈസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പാത്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്ന മാക്സിമം ടൈം അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടൈം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 1 to 3 എന്ന ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കുന്ന സമയം 1, 3 to 5 is 6, 5 to 7 is 8, 2 and 5. ഈ 5 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മാക്സിമം ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 6 + 1 7 + 8 15 + 5 20 + 2 22 ആയിരിക്കും എന്ത്? ഈ ടോട്ടൽ ഈ പാത്രം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും? 22 ആയിരിക്കും ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ. അതിന് യൂണിറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡേ മന്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ മാറ്റി കൊടുക്കാം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രം ഇവൻറ്റ്സിനെയും ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ഓരോ ഇവൻറ്റ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈമും ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള LST, LFT, EST, EFT എന്നിവ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അവ ഉപയോഗിച്ച് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാം. ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസും അവിടെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലവും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ലെക്ചർ നോട്ടായിട്ട് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഹോം അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ സെഷൻ. താങ്ക് യു.